एंकल को नी को टाइटली क्लोज करके नॉर्थ साउथ महातर बाबा जी माता जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके मैट के ऊपर खड़े होना है। एंकल को नी को टाइटली क्लोज करके मुंह से सांस लेना है, मुंह बंद लगाते हुए। నమస్తే మాస్టర్స్. మహావతార్ బాబాజీ మాతాజీ ఎనర్జీస్కి కనెక్ట్ అవుతూ మ్యాట్ మీద నుంచుందాము. నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకోవాలి, నోటి ద్వారా శ్వాస విడిచిపెట్టాలి. శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు మూలబంధం బిగించి, వదిలేటప్పుడు మూలబంధం విడిచేయాలి. ఇలా 3 times చేద్దాం మాస్టర్స్. मेडिटेशन की जगह पर बैठ जाना है, दोनों पैरों को फोल्ड करके నిదానంగా మెడిటేషన్ ప్లేస్ లో కూర్చుందాము. नहीं रखना है, उसकी तरफ శ్వాసని గమనిద్దాము. మోకాళ్ళ మీద మోకాలు పెట్టి కూర్చుందాం. रिलैक्स, बॉडी को ट्विस्ट करना है राइट साइड में. బాడీని కుడివైపుకి ట్విస్ట్ చేద్దాం. सेंटर लेफ्ट, సెంటర్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ కి ట్విస్ట్ చేసి 5 times कंप्लीट करना है. సెంటర్ కి వచ్చేద్దాము. ఇలా 5 times చేద్దాం. रिलैक्स, दोनों हाथ हार्ट चक्र के पीछे टच करना है. నెక్స్ట్ ఎక్సైజ్ 2 చేతులు హార్ట్ చక్ర వెనకాల వచ్చేటట్టు టచ్ చేయాలి. గోముఖాసనం. पैरों को सीधा करना है, पूरे नी को टच सीधा, फिर से बेंड करना है. इल्लामा देवी की एनर्जी कनेक्ट हुई है मुझसे. కాళ్ళు పొట్టిగా చాపి మన నుదురు మోకాలకి టచ్ చేయాలి. ఎల్లమ్మ దేవి ఎనర్జీస్ కనెక్ట్ అయ్యారు మాస్టర్స్. ఈ ఎక్సైజ్ 5 times చేద్దాం. दोनों पैरों को नमस्कार मुद्रा में राइट टू आईब्रोज के सेंटर में. फाइव टाइम्स करना है, इसको भी टच करना है. కాళ్ళు ఫోల్డ్ చేసి నమస్కారం ముద్రలో పెట్టాలి. కుడి కాళ్ళు యొక్క బొటన వేలు 2 ఐబ్రోస్ కి మధ్యన టచ్ చేయాలి. ఇలా 5 times రిపీట్ చేద్దాము. दोनों पैरों को फोल्ड करके स्पाइन स्ट्रेट रखना है. कपालभाति करनी है. కాళ్ళు పూర్తిగా ఫోల్డ్ చేసి నిటారుగా కూర్చొని కపాలభాతి చేద్దాం. ब्रेथ नहीं करनी है. रूट चक्र से ब्रह्मरंध्र ब्रह्मांड से नेवल की तरफ स्टार्ट. బ్రెత్ టెక్నిక్ చేసుకుందాము. మూలాధార నుండి బ్రహ్మరంధ్రానికి శ్వాస తీసుకుని బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి
బయట నాభి వైపుకి శ్వాసని వదిలిపెట్టాలి. శ్వాస ద్వారా మూలాధారంకి క్రియ స్టార్ట్ చేద్దాం మాస్టర్స్. ఇలా 21 to 31 టైమ్స్ చేద్దాము. नेक्स्ट ब्रेथ टेक्निक करनी है. रूट चक्रा से ब्रह्मरंध्र से 2 सर्कल क्रिएट करने हैं. एंड एक्सेल. फोल्ड सर्कल. నెక్స్ట్ బ్రెత్ టెక్నిక్. మూలాధారం నుండి శ్వాస పీల్చుకుని బ్రహ్మరంధ్రం వరకు తీసుకుని హోల్డ్ చేద్దాము. బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర హోల్డ్ చేద్దాము. శ్వాస మిగపెట్టి వెన్నెముక చుట్టూరా 2 సర్కిల్స్ ఫామ్ చేసి మళ్ళా బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గరికి వచ్చి శ్వాసని విడిచిపెట్టేద్దాం. ఇలా 5 టైమ్స్ రిపీట్ చేద్దాం మాస్టర్స్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి. देवराजसेव्यमान पावनाद्रिपङ्कजं व्यालयत्नसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे. भानुकोटिभास्वरं बबाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभु विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्मनन् मनोज्ञहिम किङ्किनीलसत्कटि काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. धर्मसेतुपालकम् अधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्नकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणाशनं करालदृष्टमोक्षणं
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोवितं पुरातनं जगत्पति काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवान्द्रिसन्निधिं ध्रुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। नमस्ते मास्टर्स। महावतार बाबा जी, माता जी और उनके गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की एनर्जी, संभाजी महाराज की एनर्जी, यशुभाई, जीजा माता, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, महात्मा ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर की एनर्जी है, राजर्षि शाहू महाराज, और ऐसे हजारों लोगों ने एक सर्कल बना के रखा हुआ है। మహావతార్ బాబాజీ మాతాజీ వారి గురు నానక్ గారు, मुझे గురు सेंटर గోవింద్ జీ, में बिठाया ఛత్రపతి हुआ है। శివాజీ, చంపాజీ, मेरे लेफ्ट కేశవభాయ్, में ఇలాంటి ఎందరో 1000 మందికి పైగా ఉన్న గురువులు ఒక సర్కిల్ ఫామ్ शिवाजी చేశారు. महाराज है। राइट साइड में शोल्डर की तरफ కుడి షోల్డర్ వైపు ఛత్రపతి శివాజీ, बाबा जी माता जी के गुरु, उनका नाम चिन्मयानंद जी आ रहा है, బాబాజీ जो 21 మాతాజీ साल की उम्र में ही एनलाइटन हो गए थे। గురువు గారి పేరు చిన్మయానంద అని పేరు వస్తుంది. इनके వారు बारे में और कभी जानेंगे। వారు చాలా आज का दिन చిన్నతనంలోనే ఎన్లైటన్ అయిపోయారు. ఆయన గురించి తర్వాత డీటెయిల్స్ ईस्वी వస్తాయి. का गोल्डन अक्षरों में लिखा जाने वाला विजय स्तंभ की स्थापना किया जाने वाला स्वर्णिम जगत की नींव रखे जाने वाला दिन है। ఈరోజు చాలా ప్రసిద్ధమైన రోజు అవుతుంది. గోల్డెన్ राज के साथ బంగారు అక్షరంలో రాయబడుతుంది ఈరోజు జరిగే जिस ప్రోగ్రామ్. दिन छोटे से शिवा को लेकर जीजा माता ने कर दी थी, आप ऐसा समझो कि आज फिर से नवयुग के लिए उनकी पूरी फैमिली, उनके सारे साथीदार यहाँ फिर से जन्म ले चुके हैं। నవయుగ స్థాపన కోసము జిజాబాయి మాత వారి మొత్తం కుటుంబం కూడా ఇక్కడ स्वर्णिम जगत మళ్ళీ की स्थापना ప్రాణం పోసుకున్నారు, ఇక్కడ ప్రాణం తీసుకున్నారు. స్వర్ణీం జగత్ కోసము, ఒక స్థాపన కోసం వారు మళ్ళీ ఇక్కడ పుట్టారు. किसी को भी सपना लगे ఎవరికైనా ऐसी स्थिति కూడా फिर से खुद यूनिवर्स आज दोहरा रहा है।
और हम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है. మనం ఎంతో అదృష్టవంతులము ఈ రోజుని చూసే సౌభాగ్యం మనకు కలిగినందుకు. हमें खुद को खुश नसीब इसलिए मानना चाहिए कि इस घड़ी की साक्षीदार है हम. మనము ఈ ఈవెంట్ కి సాక్షికరంగా ఉంటున్నందుకు చాలా అదృష్టవంతులము అనుకోవాలి. कलयुग स्टार्ट हो रहा था तब కలియుగం से ही करके रखी थी. కలియుగం స్టార్ట్ అవుతుంది. कितने लोगों के जन्म रोके हुए थे, कितने लोगों की छोटी छोटी एनर्जीज को नीचे भेजा गया था. కలియుగం हम అయినప్పటి నుండి ఎన్నో చిన్న कुछ చిన్న कर नहीं सकते. जासूस कैसे घूमते हैं, ఎనర్జీస్ తో కలిగిన వాళ్ళని बस కిందకు పంపడం జరిగింది. वैसा ही स्वराज्य क्या है. ఎలా అంటే డిటెక్టివ్స్ లాగా వాళ్ళు పనిచేశారు ఇక్కడికి पहले వచ్చి राज्यों को కిందకి వచ్చి. एक्वायर करना जरूरी था. ये राज्य मेरा है, यहाँ से लैंड मेरी है. అప్పుడు రాజ్యాలను విడదీయడం జరిగింది. ఈ రాజ్యం నాది, ఈ जहाँ రాజ్యం నాది कहीं అని उसका जो భాగం राज्य है విడివిడిగా భాగాలుగా వాళ్ళు ब्रेन పరిపాలించారు, के డివైడ్ अंदर, చేసుకుని. बॉडी के अंदर, घर के अंदर అప్పుడు కలి प्रवेश कर चुका है. ఆల్రెడీ మన మైండ్ లోకి, ఇంట్లో కూడా छुटकारा వచ్చేసారు. इससे छुटकारा पाना है. ఇలా ఇంట్లోకి వచ్చిన కలి నుండి మనము రిలీజ్ అవ్వాలి. और फिर से स्वराज्य మనం ఆ కలిని వదిలించుకోవాలి, మన మైండ్ నుంచి, మన ఇంటి నుంచి కూడా. जो खुद पे राज कर सकता है वो ब्रह्मांड का राजा है. మన మనసు మీద మనము ఎప్పుడైతే वो इस सृष्टि का కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలుగుతామో మనము బ్రహ్మాండాన్ని కూడా विजय पाना పరిపాలించగలుగుతాము. మన మీద మనము గెలిచినప్పుడు మనము బ్రహ్మాండం మీద కూడా గెలవగలుగుతాము. ब्रेन के अंदर से सोल को जिस तरह से उसने अंधेरे में रखा हुआ है, మన బాడీలోంచి, మన బ్రెయిన్ లోంచి సోల్ ని కలి ఎలా చీకట్లో పెట్టారో అలాగే ఆ చీకటి నుంచి వాళ్ళందరినీ కూడా తరిమేసి, शुरुआत में ఆ కలిని తరిమేసి మనము వెలుతురులోకి వచ్చేయాలి. కలి యొక్క మృత్యుని మనం చూడాలి. हमारे अंदर के अंधकार की मृत्यु, మన కలి యొక్క మృత్యు అది మనలోని చీకటి और वो लिखने के लिए మృత్యు. फिर से बाबा जी, माता जी, उनके गुरु అది లిఖించడం కోసమే ఇప్పుడు మరలా బాబాజీ, మాతాజీ, వారి గురువులు, వేల మంది మాస్టర్స్ అందరూ కూడా हमारे अंदर के మనలోని ఈ చీకటిని अंधकार को निकालने का తీసేయటానికి వచ్చారు. निश्चय किया हुआ है. వాళ్ళు నిశ్చయించేశారు ఈ మాట. మనలోని చీకటి, మన బ్రెయిన్ లో, మన బాడీలో ఉన్న చీకటిని తీసేయటానికి వచ్చారు. మరలా పుట్టారు. ఇది ఎంతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఈ స్వర్ణీం యుగం యొక్క స్థాపన ఎంతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. आज पृथ्वी पर करोड़ों भगवानों ने जन्म लिया हुआ है. ఎందరో భగవంతులు, కోట్ల కొద్ది భగవంతులు భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నారు. బాబాజీకి, మాతాజీకి హిమ్మత్ కో బడానే కే లియే, వారు బాబాజీ, మాతాజీ యొక్క ధైర్యాన్ని పెంచటం కోసం లైట్ భేజతే జా రహా. వారందరూ కూడా బాబాజీ, మాతాజీ వైపుకి లైట్ ని పంపిస్తున్నారు, ఆ కాంతిని పంపిస్తున్నారు.
जहां पर बाल जितनी एनर्जी है जिसके ऊपर चलना है, एक धागा सा है, एक ఒక पुल ఎంట్రుక सा है, వాసి దారం మీద बाल जितनी నడవటానికి एनर्जी है, ఆ ఆ सिर्फ बाल ఎంట్రుకకి ఎంత जितना ఎనర్జీ ఉందో एक धागा है जिसके ऊपर चलना है। అండ్ దాని మీద और నడవాలి माता जी ने అన్న स्टार्ट పరిస్థితి किया వచ్చినప్పుడు उनके पीछे మాతాజీ మొదలు పెట్టారు. बाबा जी ఆవిడ इनको వెనకాల संभालने మాతాజీ के लिए వాళ్ళిద్దరిని చూసుకోవడానికి उनके गुरु खुद नीचे आ रहे हैं। వారి और గురువు गुरु नीचे आए तो స్వయాన शिष्य కిందకు వచ్చారు. గురువు వచ్చారంటే వారి इनको శిష్యులందరూ కూడా जिताना, కిందకు వస్తారు బాబాజీని మాతాజీని గెలిపించడం కోసం. जैसे कि ये यूनिवर्स का करता है ఎందుకంటే ఇది ఒక యూనివర్స్ और యొక్క जीत निश्चित విజయం. ఈ యూనివర్స్ యొక్క విజయం जीत నిశ్చయం निश्चित నిశ్చయమైపోయింది. యూనివర్స్ యొక్క के విజయం बारे में सोचना भी कली को बाहर निकालना और स्वराज्य की स्थापना करना, सोचना भी किसी के बस में नहीं है। जैसे किसी के कान, नाक, ब्रेन, बॉडी के अंदर कंप्लीट कली ने एक्वायर कर लिया हो, वहां पर वैद्य का जन्म लेना, इस लैंड के ओनर का वैद्य, भगवानों का वैद्य है वो, भगवानों का वैद्य। ఎక్కడే काली सब కలి మొత్తం బాడీ బ్రెయిన్ మొత్తం అన్నిటిని गुस्से में लाल होके खुद को ఆక్యుపై जला रही చేస్తున్నదో थी। అక్కడ ఒక డాక్టర్ లాగా భగవంతుని యొక్క వైద్యుడు లాగా వచ్చారు. इस वैद्य के सिवा ఈ వైద్యుడు తప్ప किसी में ताकत नहीं की। ఇంకెవరికి కూడా को पानी पिला है ఇంకెవరికి కూడా ఆ బలం లేదు. అమ్మకి वो उस जगह ఆ के ఎనర్జీ ఇవ్వటానికి ओनर के रूप में जन्म ले चुके हैं। ఆ ప్రదేశం యొక్క ఓనర్ రూపంలో ఆయన उनकी జన్మ अर्धांगिनी తీసుకున్నారు. जो जन्मों से साथ थे, वो వీరు कुछ भी डिसीजन लेंगे, జన్మలు జన్మలుగా కలిసి ये ఉన్నారు. पूरा एनर्जी को तलवार बना के इस वैद्य के हाथ में दे देती है। వీరు ఎనర్జీని యొక్క ఆయుధం రూపంలో इनका आगे बढ़ना ఆ వైద్యుడికి ఇచ్చే శక్తి ఉంది అమ్మకి. इनकी अर्धांगिनी की ताकत की वजह से हो पाता है ఆయన అర్ధాంగినిగా ఆ कि ఎనర్జీ कभी ఆ माँ बन ఆ के, బలము ఇవ్వటము कभी दादी बन के, कभी ఒక్కొక్కసారి बेटी అమ్మ बन के, రూపంలో, कभी पोती बन के, ఒకసారి कभी అమ్మమ్మ రూపంలో, फ्रेंड, कभी ఫ్రెండ్ రూపంలో, కూతురు टीचर రూపంలో, बन के, कभी ఒక్కొక్కసారి महात्मा बन के। టీచర్ రూపంలో, हर మహాత్మా రూపంలో, बार ప్రతిసారి కూడా के साथ ही जन्म लेती है। వారితోనే జన్మ తీసుకుంటా ఉన్నారు. ये एनर्जी है उनकी। ఆ ఎనర్జీ అలాంటిది. इस वैद्य को समझना, उनको हैंडल करना ఈ వైద్యుడిని అర్థం किसी చేసుకోవటం, के बस में नहीं। ఈ వైద్యుడిని అర్థం చేసుకోవడము, హ్యాండిల్ చేయడం ఇంకెవరి తరము కాదు. बोला हुआ हर वर्ड सच हो जाता है చెప్పే ప్రతి మాట కూడా నిజాలు అయిపోతాయి. और इसको ये अर्धांगिनी, इनकी वाइफ जो है, वो ఈ माँ డాక్టర్ बनकर అర్ధాంగిని ఎవరైతే ఉన్నారో संभालती रहती है। అమ్మ రూపంలో ఇవన్నీ वरना సంపాదించుకుంటూ काली से ఉన్నారు. पहले इन्होंने डिस्ट्रक्शन లేకపోతే करके अर्थ కాలి को కంటే तबाह ముందే कर दिया होता। ఎర్త్ యొక్క డిస్ట్రక్షన్ ముందే इतना అయిపోయేది. ताकत है इनके अंदर, ఇంత ఎనర్జీ, ఇంత బలం ఉంది ఆవిడలో. इतना ताकतवर इंसान
और इसने जन्म ले लिया है ఇంత బలవంతమైన పర్సనాలిటీ माता जी को सपोर्ट करने के लिए అప్పుడు మాతాజీకి సపోర్ట్ చేయడానికి కోసం काली को ఇక్కడ జన్మ सपोर्ट తీసుకున్నారు. కాళీ మా కాళీకి సపోర్ట్ చేయడం కోసం, महाकाली को सपोर्ट करने के लिए మహాకాళీకి సపోర్ట్ చేయడానికి, चंडी को చండీ महाचंडी को మహామహాచండీని, विश्व स्वरूपिणी को जगजननी जगदम्बा को విశ్వస్వరూపుని విశ్వస్వరూపిణి జగజ్జనని दुर्गा को జగదంబ దుర్గా सपोर्ट करने के लिए వీరందరినీ సపోర్ట్ इस చేయడానికి वैद्यराज ने आज ఈ వైద్యరాజు जैसे संजीवनी लाई थी ना ఎలా అయితే సంజీవిని తీసుకొచ్చారో लक्ष्मण के लिए లక్ష్మణ్ కోసము इनकी लाइफ में ये संजीवनी बन के आए हैं వీరి లైఫ్ లో खुद की సంజీవిని संजीवनी बन के आए हैं తనంతట తనే సంజీవిని अब అయ్యి कली का వచ్చారు. नाश ఇప్పుడు కలి యొక్క నాశనము है ఖచ్చితంగా రాయబడింది. अब कली का नाश तय तय नाश कली का अंत करने का तिथि है ఈరోజు కలిని అంతం చేసే తిథి. बिगुल बज चुका है बिगुल बज चुका है और जब ये आरंभ होगा आज जब ये आरंभ होगा आप ऐसा समझो कि कली की लेफ्ट आई को तोड़ा जा रहा है ఈరోజు ఏదైతే ఆరంభమవుతుందో అది మనం और ये ఇలా विजय అనుకోవచ్చు. కలి యొక్క ఒక కన్నులో खुद बाबा जी కన్నులో పొడవబడింది. एक काम करने के लिए आए हैं ఇది స్వయాన బాబాజీ ఈ పని చేయడానికి వచ్చారు. और जब गुरु ही खुद शिष्यों के साथ अर्थ पर उतरे ఎప్పుడైతే స్వయాన గురువు तो శిష్యుడితో विजय భూమి निश्चित భూమి మీదకి వచ్చారో అప్పుడే విజయం నిశ్చితం అయిపోయింది. అప్పుడే విజయం నిశ్చయం అయిపోయింది. वहाँ पे कुछ एनर्जी वर्क स्टार्ट हो रहे हैं कुछ गाइडेंस जैसे అక్కడ ఒక ఎనర్జీ వర్క్ లాంటిది जगह दिखाई जा रही है ఒక స్థానం जहाँ पे చూపిస్తున్నారు. అక్కడ ఎనర్జీ వర్క్ లాంటిది స్టార్ట్ అయింది. विजय स्तंभ लहराने वाला है అక్కడ ఒక విజయ స్తంభాన్ని స్థాపిస్తున్నారు. एक्चुअली वो काम स्टार्ट हो चुका है హాస్టల్ గా ఆ పని స్టార్ట్ అయిపోయింది. ऐसा बोला है ना कि 6 फीट नीचे जाना है అది ఏం చెప్తున్నారంటే అది हनुमान जी उसको एक्चुअली शंभाला को ऊपर लेके आ रहे हैं 6 అడుగులు భూమి లోపలికంటా వెళ్ళాలట. शंभाला की तरफ पोर्टल्स ओपन होते हैं ఆంజనేయ స్వామి हनुमान స్వయంగా जी వచ్చి इस बंजर जमीन में जान फूंकने के लिए ఈ బంజరు భూమిలో ఆ స్థలం ఏదైతే చూపిస్తున్నారో हमें ఆ బంజరు భూమిలో वहाँ ప్రాణాన్ని बुला रहे हैं మనల్ని అక్కడికి పిలుస్తున్నారు. शंभाला को ही ऊपर उठा के लेके आ रहे हैं వారు స్వయాన శంబాలానే పైకి మోసుకుని తీసుకొస్తున్నారు. जिसने कलयुग स्टार्ट हुआ है तब से सांस ही नहीं ली है చూద్దామా, కలియుగం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి కూడా శ్వాసను తీసుకోలేదు. भी जन्म ले चुका है వారు కూడా మళ్ళీ జన్మ తీసుకున్నారు. अब फिर से नया जन्म अश्वत्थामा का फिर से नया जीवन ఇప్పుడు नया जन्म కొత్త జన్మ కొత్త జీవనం स्टार्ट हो మొదలవుతుంది. चुका है మొదలైపోయింది అశ్వత్థామ వారికి. और उन्होंने खुद को जन्म दे दिया है వారు తనకి ఇంకొక इतना జన్మను कि ఇచ్చారు. पूरी के అశ్వత్థామ खुद వారికి को ఎంతో ఎంతో जन्म देना బాధ, ఎంతో పెయిన్ బాడీలో. अनिवार्य है
वरना इस कलयुग में, इस अंधकार में, इस घोर अंधकार में कली की इस माया को समझकर इससे बाहर कैसे निकलना है, इस रास्ते को समझने के लिए खुद को जन्म देना पड़ता है, खुद को लाइट में बदलना पड़ता है, खुद ही खुद का सूरज बनना पड़ता है, तब जाकर रास्ते खुलेंगे। और इन्होंने भी पतली सी लाइन पर चलने का निर्णय ले लिया है।